श्रोताबंधु नमस्कार। भारत सरकार विज्ञान प्रसार एवं आकाशवाणी मिलित सहयोगी प्रस्तुत विज्ञान धारावाहिक आगामी मुहूर्तर आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानकु स्वागत। श्रोता बंधु भविष्यत को नहीं समस्ते जमिति कल्पना जल्पना करी बसंती सेमिति एआई बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं अनेक परिकल्पना। वर्तमान समय रे एआई बा कृत्रिम बुद्धिमतार जेतिकी आवश्यकता रही अतीत रे माने पुराण जुगरे मध्य ताहार करामती रहिथिला, किंतु एबे आमे ताहा जानि पारुचु। ताहा केमिति जानती? थरे मने पकेइले रामायणर सेई घटना जेतेबेले वीर लक्ष्मण युद्धरे अचेत बा संज्ञाहीन हेई जाइतिले। सेई घड़ी संधि मुहूर्त रे जदि कृत्रिम बुद्धिमतार प्रयोग करा जाई नथांता तेबे रामभक्त हनुमान कौन गंधमार्दन पर्वत को टेकी आनी थांते, जहा द्वारा मृत संजीवनी देई लक्ष्मणकर चेता फेरी आसीथिला। श्रोता बंधु एक कथा कहिबार तात्पर्य आपण माने निश्चय जानि पारुथिबे। माने এই कृत्रिम बुद्धिमता अतीत रे थिला, वर्तमान अछि एवं भविष्यत रे मध्य कायम रहिबो। केवल मनीषर सेतिपई सकारात्मक भावना लोडा आ भविष्यत सेतिकी आलोकमय हबो जेबे सकारात्मक भावना रे कृत्रिम बुद्धिमता काम करिवो। तेबे आजिर चतुर्थ अध्याय रे सुनिबा एक सुवर्ण भविष्यत पई सकारात्मक भावना। परिकल्पना डॉक्टर बी.के. त्यागी, रचना करिसेंती डॉक्टर अनुराग शर्मा, ओडिया अनुवाद करिसेंती भुवनेश्वर युव एवं उन्नयन अनुष्ठान, प्रयोजना करिसेंती रणदीप कुमार प्रधान। और जो माने अंशग्रहण करिसेंती से माने हेले नारायण महांती, हैनंदित महांती, मृत्युंजय विश्वाल एवं सुमन प्रतिहारी। श्रीकांत साहेब ताहले आमे कोन आपनकर आईआईटी दिल्ली रो प्रोफेसर को भेटिबा को जाउछु। आपण ठीक कहिसेन सुबेदार राघव, आमे प्रोफेसर रमन को सेठार साक्षात करि परिबा। अच्छा, आपण तो मद्रास आईआईटी रे पढुछंती, मो कहिबा कथा चेन्नई रे। ताहले आमे दिल्ली काहे की जिबा, माने दिल्ली रे काहे की तांको भेटिबा? प्रोफेसर रमन कोन दिल्ली को बदली हे जाइछंती? ना ना, से तो केवल मद्रास आईआईटी रो प्रोफेसर। किंतु राघव जी आपण कोन चारिआडे पोस्टर रु जानि पारुनांती जे एआई ऊपर अंतर्जातीय सम्मेलन दिल्ली रे ही होबाक जाउची। आ प्रोफेसर रमन स्पेशल निमंत्रित अतिथि। अच्छा, से तो सम्मेलन रो प्रथम वक्ता। आ आपण जानती रमन जी को उद्यम रे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन दिल्ली रे अनुष्ठित होउची। ठीक अछि। अच्छा कैप्टेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो चर्चा तो हबो एठी, एटा तो स्वाभाविक कथा। तेबे आपण ठीक अछंती तो? हाँ हाँ, मु ठीक अच्छे। आपण एमिति कहीं पचारुचंती? श्रीकांत साहब, आपनकर कोन मने नाही केवल हॉस्पिटल रे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऊपर आलोचना हबार नियम अछि बोली? माने सेति पई आपन को हॉस्पिटल रे एडमिट हबा को पड़िबो ना? सुबेदार राघव, आपण भूली जाउचन जे मु आपनकर सीनियर आ आपण मोर मजाक करचन। नो कैप्टेन, मोर सेही मतलब नथिला। आपण सुबेदार राघव,
ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ। ମୁଁ ମଜାକ କରୁଥିଲି, ଆପଣ ଏମିତି ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ ଯେ। ରାଘବ ଜୀ, ଏଇ ତ ଅଡିଟୋରିୟମ। ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ୱାସରୁମ୍ରୁ ଆସୁଛି। ଓକେ ସାର୍, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଧୀରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ହାତରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ସୁବେଦାର ରାଘବ, ହରି ଅପ୍। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆରେ ବୋଧେ ସେଇଠି କିଏ ଜଣେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆରେ ଆରେ ସେ ତ ଜଣେ ସୈନିକ। ଆରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକ। ସେ ତ ବେହୋସ ହେଇଗଲେଣି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍, ସାର୍ ସାର୍ ଉଠନ୍ତୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଗଲାଣି। ସାର୍, ଓହୋ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଆପଣ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ଆରାମରେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, ଏଇଠି ହଁ, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଆରାମରେ ଆରାମ। ସାର୍ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହନ୍ତୁ। ରାଘବ ଜୀ, ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ କାହିଁକି ଆସିଛି? ଆପଣ ଚଟାଣରେ ଖସି ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଓ କାନ୍ଧରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଏବେ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସାହେବ, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଆଉ ନର୍ସଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଆପଣ 4 ଜଣ ବଦମାସ, ଯେଉଁମାନେ କି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପର୍ସ ନେଇ ବାଇକ୍ରେ ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଧରି ପକାଇଲେ, ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଧସ୍ତାଧସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଇ ପୋଲିସର ଜିମା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ, ଆପଣଙ୍କର ତ ହୋସ୍ ଆସିଗଲାଣି। ବହୁ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ବେହୋସ୍ ଥିଲେ। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଇଛି, ପେନ୍ କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବି ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେ ବଦମାସମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିବେ ନା, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ଓକେ? ରାଘବ ଜୀ, ଲାଗୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, କାରଣ ସେ ଗଲାବେଳେ ହସୁଥିଲେ ଯେ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଭାବୁଛି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଲିନିକ୍, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କାଲି ତ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ହେଲେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି କରିବା କ'ଣ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଆରେ ମୋତେ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ, ହଉ ପଚାରନ୍ତୁ, କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜୀ, ମୁଁ ଏଇଆ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଧାରଣା କାହାର ଦିମାଗରେ ଆସିଲା? ଅର୍ଥ ହେଉଛି, କିଏ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ? ସେ କଥା କହିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋକ କଥାରେ ଟେଲୋସ୍ ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ଯିଏକି ତମ୍ବାରେ ତିଆରି। ଟେଲସ୍ ନା ଥେନୋସ୍? ନା ରାଘବ ଜୀ, ଟେଲୋସ୍। ସିଏ କ୍ରେଟ୍ ନାମକ ଦ୍ୱୀପର ରକ୍ଷକ ଥିଲା। ଆରେ ପ୍ରଫେସର ରମନ, ପ୍ରଫେସର ହସନ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ସାର୍। କେମିତି ଅଛ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ? ଶୁଣିଲି ମୋ ଲେକ୍ଚର ପରେ ଆପଣ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ହସନ ତୁରନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଲୁ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଟେମ୍ପରେଚର ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ ସିଷ୍ଟର। ସାର୍, ଆଇ ଏମ୍ ସୁବେଦାର ରାଘବ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ସାର୍ ପଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି। ଓକେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଫ୍ଲୋରଟା ନୂଆ ହେଉଛି ତ, ଟାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍, ସେଇଥିପାଇଁ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲି ପରା। ସାର୍ ବି ବହୁତ ସାହସୀ, କିନ୍ତୁ ଚଟାଣରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତ। ବହୁତ ଭଲ କଲେ ସୁବେଦାର ସାହେବ, ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଚାଲନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଲା। ଏବେ ଜ୍ୱର ବି ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସ୍କାନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କିଛି ଇଞ୍ଜୁରି ନାହିଁ। କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଟି ମିଳିଯିବ। ବାଃ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଷ୍ଟର। ସ୍କାନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ତ କିଛି ବାହାରିନି। ଆପଣ ବ୍ରେନ୍ ସ୍କାନ୍ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ? ସିଷ୍ଟର ତ ଚାଲିଗଲେଣି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଏକ କାହାଣୀ କହିଥିଲୁ ତ, ନହେଲେ ଆପଣ ତ ଅଳ୍ପକରେ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଓ ଆଇ ସି।
କିଛି ବାହାଦୁରୀ କାହାଣୀ କହିଥିଲ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସିଷ୍ଟର ତ ଆମକୁ କହିଥିଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଓ ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ସରି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେଉଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ କଫିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ରାଘବଜୀ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଫେସର ରମନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ୟେସ୍ ୟେସ୍, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏମିତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିଦେଶୀ ଗପ କହିପାରିବି, ତା ଛଡ଼ା ଭାରତୀୟ କଥା କିଛି କହିପାରିବିନି। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ରମନଜୀ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହେବ ତ କୋଉ ଏକ ଟେଲୋସର କଥା କହୁଥିଲେ। ଓ, ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ରାକ୍ଷସ ତମ୍ବାରେ ତିଆରି? ହଁ ଭାଇ, ସେ ଦୌଡୁଥିଲା, ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିର୍ଜୀବ ତମ୍ବାରେ ତିଆରି, ଆଉ ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର। ଏଭଳି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଇ ଜ୍ଞାନବାନ ବନେଇବା କାମ ହେଉଛି ଏଆଇର। ଲୋକକଥାରେ ଏମିତି ବହୁତ ଗପ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଇହୁଦୀମାନଙ୍କର ଲୋକକଥାରେ ଏକ ଗୋଲେମ୍ ଥିଲା, ଯିଏକି ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ, କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ କାଗଜରେ ଲେଖି ରଖିଦେବ, ସେ ମଣିଷ ଭଳି ହଲଚଲ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଥା କହିପାରୁନଥିଲା। ହଁ ହଁ ପ୍ରଫେସର ରମନ, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ହିଁ ତ ଏହି କାହାଣୀ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଆପଣ କିପରି କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କାହାଣୀ ବୋଲି? କାହାଣୀ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଗୋଲେମ୍, ଟେଲୋସ୍ ଏମିତି କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଥାଇପାରେ? କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି? ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ସମୟର ପ୍ରଭାବରେ ସେହି କଳ୍ପନାରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେହି ମଣିଷ ଆଜି ସେହି କଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛି। ସେହି ଯୁଗର ମଣିଷ? ପ୍ରଫେସର, ଆପଣ ଆମକୁ ଡରଉନାହାନ୍ତି ତ? ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ମଣିଷମାନେ ମରିସାରିଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଭୂତ ଆସି ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବେ? ସୁବେଦାର ସାର୍, ସେଇ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଉ କେବଳ ଆପଣ। ପ୍ରଫେସର, ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ମୋତେ ଆପଣ ଡରାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ମିଲିଟାରୀ ମ୍ୟାନ୍ ସାର୍। ଆରେ, ଆପଣ ପ୍ରଫେସର ରମନଙ୍କ କହିବା କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ମାନବ, ଅର୍ଥ ହୋମୋସେପିଏନ୍ସ। ଏକା କଥା ତ, କିଏ ହେଲେ ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବିଥାଏ, ଆଉ କେହି ତ ସେହି ବିଚାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଇଏ ତ ବିକାଶ ଧାରା ନା। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ଯଦି ମଣିଷ କେବେ ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ଆଜିର ମଣିଷ ହେଇପାରିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିନେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ମଣିଷ ଦେଖିଥିଲା, ଆଜି ତାହା ପୂରା ନ ହେବ କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆପଣ ପୁରା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଆଦିମ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଉଡ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ। ସେମାନେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଡ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ବି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ପୁରା ବି କରି ଦେଖେଇ ଦେଇଛେ। ରାଇଟ୍, ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆମେ କାହାଣୀରେ ଏକଥା ପଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ତାଠାରୁ 4 ଗୁଣା ଅଧିକ ବେଗରେ ସୁପରସୋନିକ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନ ଉଡ଼ିପାରୁଛି। ତା ପୁଣି ବିନା ପାଇଲଟରେ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହିଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସର ସାହେବ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଥା ତ ଅଧାରୁ ରହିଗଲା। ଆରେ ରାଘବଜୀ, ଆମେ ତ ସେଇ କଥା ହିଁ ହେଉଛେ, ଯଦି ତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ। ତଥାପି ମୁଁ କହିବି, ଏହା ହିଁ ଆମର ଏଆଇର ମୂଳ କଥା। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ବିଚାରଧାରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ତ ସବୁ କାରିଗରୀ ବିଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ତେବେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଏକ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ, ଯେଉଁଠି ଏକ ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆର୍ମି ଥିଲା। ରୋବୋଟ ଭଳି ସେମାନେ କେବଳ ତାହାରି କଥା ମାନୁଥିଲେ, ଯାହାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁକୁଟ ରହୁଥିଲା। ସେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲା, ସୈନ୍ୟମାନେ ତାହା କରି ଦେଖାଉଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହେଇପାରୁଥିଲେ। ଯିଏ ବି ଏ କାହାଣୀ ଲେଖିଥାଉ, ଏଆଇର କଥା ହିଁ କହୁଛି ନା। କେମିତି ପ୍ରଫେସର? ଏଥିରେ ଏଆଇର କଥା କେମିତି ଆସିଲା? ଆରେ ରାଘବଜୀ, ପ୍ରଥମରୁ ତ କହିଛି ନା, ଯେଉଁ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁମାନେ ମଣିଷ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରନ୍ତି, ତାହା ତ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁବେଦାର ସାର୍, ପଥର ଲୁହା ଭଳି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚଳାଇବାକୁ ମଣିଷ ଚାହେଁ, ଆଉ ଚଳାଉଛି ମଧ୍ୟ। ମଣିଷ କେମିତି କାମ କରେ? ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷ ଶରୀରର ରୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବହୁ ଦୂରରେ ବସି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ସହାୟତାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଚିନ୍ତା କଲେଣି ଯେ ଠିକ୍ ମଣିଷ ଭଳି କୃତ୍ରିମ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ। ଠିକ୍ କହିଲେ ପ୍ରଫେସର। ବୋଧହୁଏ ଏବେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଫ୍ରାଙ୍କେନଷ୍ଟାଇନ୍ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଓ ୱାହ ରାଘବଜୀ, ଆରେ ଆପଣ ତାହେଲେ ଭିକ୍ଟର ଫ୍ରାଙ୍କେନଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ରିଏଲି ଆମେଜିଂ।
ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ରାଘବଜୀ ସବୁବେଳେ ଅପଡେଟ୍ ଥାନ୍ତି। ସେ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା ଆଉ ସେ ମିଲିଟାରୀରେ ଜଏନ୍ କରିଗଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ମିଶନରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆରେ ଆପଣ ଏଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ? ଏମିତି ବି 1818 ମସିହାରେ ମେରୀ ସେଲିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଆଧାରରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ବି ଦେଖିଥିଲି। ତାହେଲେ ପ୍ରଫେସର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ହିଁ ଆଜି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମଣିଷର ଏହି ଚିନ୍ତା ଯଦି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ରାଙ୍କେନଷ୍ଟାଇନ୍ ତିଆରି କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ହଁ, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। ହେଲେ ଯେମିତି ଫ୍ରାଙ୍କେନଷ୍ଟାଇନ୍ ବି ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ମାନବତାବାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମାନବର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସକାରାତ୍ମକ ହେବା ଜରୁରୀ। ଯେମିତି ଚିନ୍ତା ସେମିତି ତ ବିକାଶ। ଏବେ ତ କାରିଗରୀ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କାମ ହେଉଛି। ଏକଦା ଯାହା ଲୋକ କଥା ଥିଲା, ଆଜି ତ ତାହା ବାସ୍ତବ। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ରମନଜୀ। ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ହାରି ପୋଟରର ଗାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସତରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ? କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ଯଦି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ଆଲୋକ ଗତି କରିପାରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏମିତି କିଛି ପଦାର୍ଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଲାଲ ଆଲୋକର ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଯେ କେହି ଏହି ଲାଲ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ସେ ଲାଲ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ାକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବେନି? ଆଚ୍ଛା, ଧଳା ଆଲୋକରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବେ ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି ହେଇପାରିବେନି ରାଘବଜୀ? ଧଳା ଆଲୋକ ତ ସପ୍ତରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣ। ଏବେ ଯଦି ଲାଲ ଆଲୋକକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଯାଇପାରୁଛି, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 6 ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ତ ହାରି ପୋଟର ଗାଉନ୍ ତୟାର। ଆଉ ଏଥର ବୁଝିପାରିଲେ ରାଘବଜୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଇତିହାସ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ, ତାହା ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟାର ହିଁ ଫଳ। ଅସଲ କଥା ହେଲା, ମଣିଷ ଏମିତି ଏକ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛି, ଯାହା ନିଜେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ୍। ନୋ ସିଷ୍ଟର, ମୋର କିନ୍ତୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମନ ଆଦୌ ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି। ୟେସ୍ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛିଟା ଇଞ୍ଜୁରୀ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ। ଚଟାଣଟା ବି ଖସଡ଼ା ଥିଲା। ସୁବେଦାର ସାର୍, ନର୍ସ ପରା ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଟେକ୍ ୟୋର କଫି। ଧନ୍ୟବାଦ ରାଘବ ସାର୍। ଏମିତି ବି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସଫଳ। ଯେପରିକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି ମାମଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି ଏବେ ସେସବୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇପାରୁଛି। ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ରାଇଟ୍। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କଥା ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏବେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ତାହା ଆଧାରିତ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ତାହା ପ୍ରକଟ ହେବ, କାମ ସମାପ୍ତ କରି ଫେରିଯିବ ନିଜ ମାଲିକ ପାଖକୁ, ସତେ ଯେମିତି ନିଜ ପ୍ରଭୁର DNA ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ଏକଦା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପତ୍ରିକା ରିଡର୍ସ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଲେଖିଥିଲା, ମହାଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ଏହା ଏକ କାହାଣୀ ବି ହେଇଥିବ, ତେବେ ବି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାହାଣୀ ହେଇଥିବ। ଏବେ କଥା ଦେଖିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁପର ହିରୋ ଚରିତ୍ର ଥୋର୍, ଯାହାର ହାତୁଡ଼ି ସର୍ବଦା ତା ଦରକାର ବେଳେ ତା ପାଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର କାହାଣୀ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜନଜାତି ଲୋକମାନେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପୁଣି ମାଲିକ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ଏହା କହିବା କଷ୍ଟକର ଯେ ଥୋର୍ଙ୍କ ହାତୁଡ଼ି ପ୍ରଥମ ନା ବୁମେରାଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ। ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଗବେଷଣାର ବିଷୟବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଧାରଣା ଥିଲା। ରମନ ସାର୍, ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନା ମୋତେ ଥାନୋସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ଘଟିବ? ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ମୃତାହତ ହୋଇଯିବାଟା ସାର। ଅବଶ୍ୟ ରାଘବ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବାର ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖକ ଏକଦା ଲେଖିଥିଲେ, କାରିଗରୀ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ଭଳି। ଚାହିଁବ ତ ସେଥିରେ ରୁଟି ସେକି ପାରିବ, କିମ୍ବା ତା ଦ୍ୱାରା କାହାର ଘର ଜଳାଇ ପାରିବ। ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସାର୍। ଆଜିର ଏଇ AI ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କାରିଗରୀ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ
ନୂତନ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଧରିପାରିଛନ୍ତି ରାଘବଜୀ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍, ମେଜର ରାମ ଥରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ବୁଝିଲ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏହା ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହେ ଏହା ବରଂ ବିଜ୍ଞାନର ଫିକ୍ସନର ଯୁଗ। ଆଉ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜି ଯେଭଳି ଆବଶ୍ୟକ, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହିଁ ଏହା ନଥିଲା। ସାର୍, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ। ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଆରାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ସିଷ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କ ଏ ସୁନ୍ଦର କଫି ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ପୁଣି ଆମେ ଦିନେ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ପରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବା। ମୁଁ ପୁରା ସପ୍ତାହଟା ଏଇଠାରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଆମ ସାର୍ ତ ଆପଣଙ୍କ କନଫରେନ୍ସ ସମୟରେ ହିଁ ପଡ଼ିଗଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କନଫରେନ୍ସ ବଡ଼ ସଫଳ ହୋଇଥିବ। ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଧାରାବାହିକ ଆଗାମୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତର 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା। ପରିକଳ୍ପନା ଡକ୍ଟର B.K. ତ୍ୟାଗୀ, ରଚନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଅନୁରାଗ ଶର୍ମା, ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯୁବ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ରଣଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ହୈନନ୍ଦିତ ମହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ସୁମନ ପ୍ରତିହାରୀ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ ପୁଣି ଆସିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।